ओडिशा दर्शक बंधु आज आम गहन अतिथि आसी पहुँची सारी ओडिया गल्प हेउ बा कविता सबुथिरे रही सृजनीर नियारा छाप आधुनिक समाजर जीवन जंजाल चित्र मनुष्यर मनस्तत्व और वास्तव जीवन छवि तांको सृष्टि रे देखा मिले समाजर हाथ पांतारे भेटुथिबा मनुष्य मानकु से निज गल्पर नायक नायिका चरित्र भावे ग्रहण करिसेंती। वर्तमान समस्या समाधान को नहीं गल्परे खूब आशावादी पाखापाखि 10टी गल्प संकलन सह 500 ऊर्ध्व गल्प और कविता लिखि पाठकीय स्वीकृति पाइछंती से विशिष्ट साहित्यिक गाल्पिक कवि रवि पंडा आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि आसंतु तांको स्वागत करिबा कार्यक्रम को आग को नेबा तबे ता पूर्वर आउ गोटे खास कथा रही गाल्पिक रवि पंडांकर आज होउछि शुभ जन्मदिन से जन्मदिन अवसर से आज आम सहित उपस्थित रही आज होउछि तांको शुभ जन्मदिन प्रथमे जन्मदिन शुभेच्छा जणाइबा कार्यक्रम को आगो जन्मदिन हार्दिक शुभेच्छा बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रभु जगन्नाथ पाखे आमर प्रार्थना सब बेले आपण सुस्थ रखंतु भले रखंतु एमती आपणकर गल्प आउ कविता माध्यम रे समाज को गोटे सुंदर वार्ता दौथा बहुत धन्यवाद ये गोटे काकतालिक न्याय कथा आज्ञा माने आज आपण माने मते डाकिले आज मोर जन्मदिन एटा माने नंदीघोष टीवी आपण मानक मध्य मोर बहुत अभिनंदन एवं शुभेच्छा जेहेतु ये मो पई गोटे स्मरणीय दिन ही रही गला आज्ञा नहीं आमर भी सौभाग्य सर आज आपण जन्मदिन अवसर में आपण आम गहन अच्छी आ बहुत किसी कथा हबार अच्छी आपण बहुत किसी शिखबार भी अच्छी आमको जाओ ठीक अच्छे भल कथा एमती गोटे सुजोग मिली ये अवसर में मोर बंधु प्रियजन शुभेच्छु मान अनेक धन्यवाद नमस्कार जन दूसरी सर आज गोटे जन्मदिन आपणकर आम गोटे सुवर्ण सुजोग जे आपण जन्मदिन में आम सहित आप उपस्थित रे आपण जन्मदिन आम सहित आज सेलिब्रेशन करेंगे आपण आम सहित किसी शेयर करेंगे निजर जीवन कथा जन्मरू वर्तमान पर्यंत सबकि आम कथा सर प्रथम जानवा चाहिए जी आपन को जन्म देइछंती जो माता पिता तांको उद्देश्य कौन कहे आज दिन में वास्तव में जन्मदिन जो पालन करती गोटे हरैकी खुशी हवा कथा आज्ञा तमें आज ठारू मोर जीवन अवधि काल भर गोटे वर्ष हरैली हरैकी खुशी हमें ये गोटे जन्मदिन पालन कर गोटे जदि खुशी थाए कि आम किसी हराती पॉजिटिव थिंकिंग भी आसे आम मन को आम ताकू नहीं ही आगो को बढ़ती जे सब वर्ष एमती जदियो गोटे वर्ष कम अच्छी तापर भी आम माने खुशी आगो को बढ़िबा हरैकी खुशी होवार गोटे आनंद थाए आज्ञा आज्ञा एवं सेटा बेसी साहित्य देखाए वास्तव में आम पिलादिन जन्मदिन पालन हुए ना हो ना एवं आम पिला माने पालन कले जदियो एबे जन्मदिन गोटे फैशन भी गले गोटे फैशन हो गलानी किंतु आम बेले जन्मदिन पालन करना मो आम 5 भाई भौणी है एवं मु कहूँ जो 60 दशकर कथा सेतेबेले जो सामाजिक अवस्था पारिवारिक स्थिति जन्मदिन पालन प्राय नाला एवं मु हूँ माने बापा माँ मध्यम पुत्र है तो गाँव में कहती जे बड़ पुओ हूँ बापार सान पुओ हूँ मार मझिया पुओ गाँव प्रकृत में मुझे भल पाइबा पाऊँ मोर बंधु एवं पाठक मान पाखु जे से दिन से जो कथाटी बदिने आक्रांत करथिला जे प्रकृत कौन मत बाप भल पाती भल पाती किंतु से जो साधारण जनजीवन जो कथाटी थाए जे मझिया पुओ कहार नुह से प्रकृत समस्त से वर्तमान समय तो आपण को केते केते पाठकीय प्रशंसा वर्तमान समय आपन को मिलुची आपन को गल्प हो कविता हो समस्ते पढ़िबा पई भल पाउछंती और केते बेले गोटे पुणी थरे गल्प आसीयो ताको अपेक्षा करूछंती प्रकृत रे पाठक माने मोर एते प्रिय एवं पाठक पाखरे एते आपणार सेटा मते बहुत खुशी लागे मते प्रेरित करे एक्चुअली मु जन्म हला बेले एमती 3 थर एमती अवस्था हिची मोर मरिया कथा कि जगन्नाथ बंचे देइछंती आज्ञा आज्ञा मो बहु एमती गोटे 21 दिन नहीं कफ रुंधी देला
ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମରିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କାଳିଆ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଟା ଏମିତି କେଉଁଠି ଆସିଲା ଗୋଟେ ସେଙ୍କା ପିଲାଟା, କାହିଁକିନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟନୂପ ହେଇକି ତାକୁ ସେ ଜଣେ ଆମର ପିଇସି ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେ। ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ଗୋବର ପାଣି ଲିପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଅଗି କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିକି ତାକୁ ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଇକି ପାଣି ବୁଲେଇଲା, ଯଦି ବଞ୍ଚିଏ ତୋର। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନଦୀଘୋଷରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଟା ମୋର ଚରମ ମାନେ କେଉଁଠୁ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ କର୍ମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମରେ ହେଇଛି। ତା ନାଁରେ ହେଇଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ଆଜି ଦିନର ଯଦି ବିଶେଷତ୍ୱ କହିବା, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଏଟା ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର। ବୋଉ ଚାଲିଗଲାଣି 2008 ମସିହାରୁ, କି ତାର ହୁଏତ କୌଣସି ସୁକୃତ ଥିଲା, ମୋର ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହୁଏତ ସୁକୃତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ଆକସ୍ମିକ, ମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟି ରହି ଆସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯାତ୍ରାଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆକସ୍ମିକ ଆମେ କହିପାରିବା। ହଁ, ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଏ ତ। ଲାଇନକୁ ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ଆପଣ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଏ କଥାଟି କେବେ ଆସିଲା ସାର୍? ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ରୁଚି କେବେ ଆସିଲା? ମାନେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ହୁଏ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା, ଆପଣ ଜନ୍ମ ନଥିବ, ମାନେ ମୋର ଜନ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି 60 ମସିହାରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା 1957 ମସିହାରେ। 2 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ପକାଯାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। 3 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କର ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦଉଥିଲେ। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ପିଲାବେଳେ କଥା ବୁଝି ହେଉଥିଲା। 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଦରମା, ଏବଂ ବାପା ସାଇକେଲ ଶିଖିନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ 10 କିଲୋମିଟର, ସେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ଦୂର ଥାଏ, ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ନା, ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବେ। ତ ସେ ସକାଳେ 8ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ 94, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେ 94 ବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମାନେ ସୁଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ଛାତ୍ର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, 8ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ, ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବର୍ଷା ହେଉ, ଝଡ଼ି ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, କାକର, ସେ କିଛି ଦିନ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ ଏବଂ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଏତେ ଏକ୍ସଷ୍ଟେଡ୍ ଫେରିଥିବେ, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଆମ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ କକା ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା, ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ବାପାର ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ବା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ପଢ଼େଇବା ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଦିନ ଯାକର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତିଟା, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ମାଡ଼ ହିଁ ଖାଏ। ମାଡ଼ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ନା କିଛି ରାତି ପାଇଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ବନେଇବା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କାହା ବାଡ଼ିରେ କୋଳି ଝଡ଼େଇଛି, କାହାକୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳୁ ମାରିଛି। ତାମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ରବି, ଏଇ ପିଲାଟି ରବି ଯାହା ଏମିତି ହେଇଛି, ଯେ ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ବଦମାସ କରୁଥିଲା, କେଉଁ କେସ୍ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମୋ ସବୁ କେସ୍ ଥିଲା। ବୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ, ହଁ କହିଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ଏକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ଏକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗ ନେଇଯା। ଏବଂ ସେ କହେ ଯାହା ଘରେ ଭାଗବତ ଗାଳି ତା ପୁଅ ମୂର୍ଖ, ତମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନେଇଯା। ଜମା ପଢ଼ୁନି, ଜମା କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଭଉଣୀମାନେ ମାରୁଛି ଏବଂ ଯାଇକି ଦୁନିଆ ତୀର ମାରିକି ମାରୁଛି, ବଂଶୀ ପକାଉଛି, ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ନେଇଯା ପାଖରେ। ବାପା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ 4ର୍ଥ, 5ମ, 6ଠ, 7ମ ପଢ଼ିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ? 10-20 ଯିବି 10 କିଲୋମିଟର, ଆସିବି 20 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିକି। ବାପା ଯାଆନ୍ତି,
ବାପା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ପାଦ, ତମରେ କୈଶୋର ପାଦ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବେଗ୍ ପକେଇଥିବି ହେଲା, ଛତାରେ ଓଳେଇକି ଚଳିଥିବି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବି। ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ଯେତେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ, କଚା ରାସ୍ତା, ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଚାଲେ। ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ, ଏକୁଟିଆ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଥାଏ? କେବଳ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଦି କଡ଼ର ଗଛ ଥାନ୍ତି, ଧାନ କ୍ଷେତ ଥାଏ, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ କେହି ବାଟ ହେଇକି ସାଇକେଲଟେ ଯାଉଥାଏ ବାଇଚାନ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଥାନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆତ୍ମୀୟ ହେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ନିଜ କଥା ଭାବିବେନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ଗଳ୍ପ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କବିତା କଥା କହିଲେ, କବିତା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜଣେ ପିଇସି ଥିଲେ, ଘରେ ଭାଗବତ ବାପା ପଢ଼ନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନାନୀ ପଢ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଛନ୍ଦ ପକାଉଥିବା ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ବୋଧେ କବିତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନେ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ବୋଲିକି, ସରସ୍ୱତୀ ନୁହଁ ଗଣେଶ, ନଡ଼ିଆ ନୁହଁ ପଣସ, ଇଏ ହେଉଛି କବିତା। ଛନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ପକେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛନ୍ଦ ପକାଇ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି କି ମୁଁ ତ ଲେଖିପାରୁଛି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। କହିଲା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ସରସ୍ୱତୀ ନୁହଁ ଗଣେଶ, ନଡ଼ିଆ ନୁହଁ ପଣସ। ସେ ହସିଲା ଏତେ ଜୋରରେ, କହିଲେ ଏଇଟା କି କବିତା? ମୁଁ ଟିକେ ପଦ ପଢ଼ୁଛୁ ବା। ପଦ ପଢ଼ିଲେ କବିତା ହୁଏ ନା, ପଣସ କେଉଁଠି, ସରସ୍ୱତୀ କେଉଁଠି, ଗଣେଶ କ'ଣ, ସେମିତି କ'ଣ କବିତା ହୁଏ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅର୍ଥଟା ବୁଝେଇଲେ ଯେ କବିତାଟି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏନି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ? ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲୁ କି ସେ ପଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଆକସ୍ମିକ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆସେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଢ଼େ। ଓ ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନଟି ସେଇଠି ପଢ଼ିଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କେବଳ ସେ ଗପ କବିତା ଭିତରେ ରହିଗଲି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଗପ ସବୁ ପଢ଼ିଲି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପନ୍ଥୀଙ୍କର ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗପ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଆମ କୋର୍ସରେ ଥିଲା, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର, ଇଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଗପ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ଫୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗପ ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏସବୁ ଯଦି ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହୁଏତ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲା ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିବି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା କବିତା? ନା, ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। କବିତା ଆରମ୍ଭ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗପ ଦେଖିଲି କବିତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନୁହଁ, ବା ମୋର ଭାବନାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗପକୁ ଆସିଲି। ଗପକୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଗପ ଲେଖେ ନାହିଁ, ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପ ଲେଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କମ୍ ଗପ ଲେଖେ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗପ ଲେଖେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଲେଖେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ବେଶୀ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ କି କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଏ ସେଇକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଭାବନା ଥାଏ ମନ ଭିତରେ? ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେଟା ସମାଜ ଆଣିବା, ଆଉ ତ କାହାଣୀ ନୁହଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ଚିତ୍ର ତ ଆଙ୍କି ପାରିବାନି, ଆମେ ଗପ ହିଁ ଲେଖିବା। ଏବଂ ଗପର ଚରିତ୍ରମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଘୁରୁଥିବା ଚରିତ୍ରମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନେ, ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମନେକର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ସେ ଚରିତ୍ର ମାନସିକତା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୂପ ଅଛି, ଭିତରଟା ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଉଛେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ତାହା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେୟା। ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଗପ ଲେଖିପାରିବା। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକତା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ହସୁଛି, ପ୍ରକୃତ ହସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପଚାରିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କୁଶଳ କାମନା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ମୁଁ ତ ଭଲ କଥା କଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ। ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯେତେ କହିବା, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି, ମନ କାହାର ସ୍ଥିର ଭଲ ନାହିଁ। କାହାରି ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସିଛି, ବହୁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସାରା ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା, ଏମିତି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ରୋଗ ନଥିଲା। ଥିଲା କି? ନାଇଁ। ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ।
ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୂହ ଭିତରେ ଆମେ ଅସହାୟ ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା ଆମଠୁ ବେଶୀ ବରଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦିଗରେ କହି ଇଏ କିଏ? ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅସାମାଜିକ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କବାଟ ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାଳ ପୁରତେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଭୟାନକ କଥା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ କେତେ ଭୟାନକ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ସାର୍, ଭାବୁଛି ଏଇ ଏବେଠୁ ସାହିତ୍ୟ ଭୟାନକ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ହଁ, ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଭୁଲଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ସୁଧାରିବାର ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ କରୋନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରକମ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, କେବଳ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୀତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଛଟେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଗଲା, ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷା ତ ଗଲା, ରାଜନୀତିକ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟୋଟାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସେ ପକାଇଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଟା ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନା, ବିଶେଷ କରି ଲେଖକମାନେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭୟ କରିବେନି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କରୋନାକୁ ନେଇ ଗପ ଲେଖିପାରିନି। ଆଜ୍ଞା ଫେସବୁକରେ ମୁଁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲେଖିଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଛିଙ୍କିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଡର ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ମୋ ପୁଅ ହଉ, ଝିଅ ହଉ, କରୋନା ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ଶିଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ସେ ଛିଙ୍କିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଛିଙ୍କିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କାଶିଛି, ତା ପଡ଼ୋଶୀଟା ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେ ଶହେ ଶହେ ଫୋନ୍ କହିଦେଇଛି ଯେ ଘରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଦିନ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ପୋଲିସ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମନର ଭୟକୁ ନେଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ତ ନୁହଁ, କାଲି କ'ଣ ହେଲା ନାକରେ ଚୂଡ଼ଟା ଉଠିଦ, ମୁଁ ତ ଛିଣ୍ଡୁ ଛିଣ୍ଡୁ ଛିଙ୍କିଲି। ତାହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଛି, କହିଲା କାଲି ମୋ ଜୋଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିପାରୁନି, ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥିଲି ରଟିଗଲା କାଶିନି। ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ସବୁ, ହଟସ୍ପଟ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବନି, ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବାକୁ ଆମ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଙ୍କର ଫିଲିଂଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିଟା ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ କାହାରି ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁତେ, ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଛିଙ୍କିଲା, ଏଠି ପିଲାଠୁ କାଳେ କରୋନା ହେଇଗଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଫିସ ସାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ କଥା ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଧାରେ ଗୋଟେ କଳାକୃତି କରିପାରୁଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବି କରିପାରୁଛି କି? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ନିଶ୍ଚୟ ଅସାମାଜିକ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଲଗାତାର କରୋନା ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ବାହାରକୁ ଯାଉନେ, ଅନେକ କିଛି ବାଧା ହେଇଛି, ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଘରେ କେମିତି ସମୟ କଟୁଥିଲା, ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ସମୟ କାଟୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ବହି ପଢ଼ିଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ଥିଲି, କିଛି ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ବିମର୍ଷକର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମୋ ସାନ ଭିଣେଇଟି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦିଓ ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଫେରିଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲେଭେଲଟା କମିଗଲା, ସେ 20 ତାରିଖରୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଅବସାଦ ଭିତରୁ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର 2 ଭଉଣୀ ଏବଂ 2 ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ତଳେ, ମୋ ତଳ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ଭିଣେଇଟି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପରିବାର, ଭଣଜା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭାଣିଜୀ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେମାନେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ସାନ ଭିଣେଇଟିକି ହରେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଏହାଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିବ୍ରତକର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଜୀବନରେ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କରୋନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଆମକୁ କିଛି ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କରୋନା ତ ଶେଷ ବେଳେ
କହି ହେଉନି କି ସେସବୁବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆସୁଛି କାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଆମର କିଛି ହେଇନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି ଆମ ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଠକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କେତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏତେ ସଚେତନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହୁଛେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରୁଛି କେତେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ତ ଯାହା ସଚେତନ ହେବା କଥା ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କିଛି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ଆପଣ ଯେତେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହୁଛି ସେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ସେ ଗଳିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଧରି 3-4 ତାମାନେ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ଏ ରୋଗଟି କେତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି କେତେ ଧୂଳିସାତ କରିସାରିଲାଣି ତାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମଣିଷ ଯେ ବଞ୍ଚିବ ଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରେ ଯଦି ଆମେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ନ ହେବା ଯଥାସମ୍ଭବ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ନ ପାଳିବା ଆମେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ତ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବା ଏଠି ରୋଗଟା କ'ଣ ଜଣେ କରୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ସାରା ପରିବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାନିଟାଇଜର କରିବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟ ନେବା ଏସବୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କରିବା ଲେଖକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କରିପାରୁନି ମୁଁ ରାତି 3-4 ବୟସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ଲେଖି ପକାଉଛି ନହେଲେ ପଢ଼ି ପକାଉଛି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଲେଖକ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେବତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଥାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନୁହଁ ମୋ ଲେଖା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଣେ ନା ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋ ଚରିତ୍ରମାନେ ମାଧ୍ୟମ ଯାଏ ଏବଂ ଗପଟି ସରିଲା ପରେ ପାଠକ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯଦିଓ ସେଟା ସିଧା ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ଦିଏ ପାଠକ କିନ୍ତୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ସମାଜ ସଚେତନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା କବିତା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଗକୁ ଲଗାତାର ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କବିତା ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଶୂନ୍ୟାରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଗପ ଶୂନ୍ୟାରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଏଇଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ଏଇଟା 2020ରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ନାଁଟି ଶୂନ୍ୟାରୋହଣ କାହିଁକି ତା ତ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗପ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟର ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଲେ କି ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ପ୍ରତାରଣା ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷ ନ ମରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଯଦି ଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଭାବନାକୁ ନେଇ ମୋର ଗପଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗପ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହା କେବେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଗପ ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଏ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଅଛି ତାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ତ ମୋ ଗପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ 2ଟି ଗପ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ତାର ଗୋଟେ ମୋର ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ଗପ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଗଛ ସେଟା ଗଛ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ପ୍ରଥମ ଗପ ସେଟା 2005 ମସିହାରେ ଆମ ସମୟର ସୃଜନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେ ଗପଟିକୁ ସୋନପୁରର ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ସେ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଗପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କେତେ ଛୋଟ
अलग 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 भांगी भांगी जाउछन्ति किंतु जति गोटे आम प्राचीन संस्कृति होछि भारतवर्षर जे गोटे यौथ परिवार समस्त मिसिक कहबे बर्तमान ता नाही किंतु सारा विश्व जगतीकरण दायरे एकत्र होछि किंतु परिवार भांगी जाउछि से एक्चुअली से जो गछ गपटी लिखिଥିଲି सेटा आम बाड़ीर गछ एडिकेडी गप गछ फले प्रचुर आंब आम छुआ बेले दौड़ा दौड़ी करूँ এবং ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭୂତି ସେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କେମିତି ପୂଜା କରେ ଏବଂ ସେ ଗଛକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକି ଝଡ଼ଟି ହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଳି ପଡ଼େ ଆମେ ଖୋଜୁ ଏବଂ ସେ ଗଛ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ମୂଳରୁ ଆବାଲ୍ୟର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବଢ଼ିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଅବଚେତ ଛାପଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଚରିତ୍ର ମୋ ବାଡ଼ିର ଗଛ ତାର ଘଟଣା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମାନେ ହୁଏତ ଆମ ହୁଏତ ପରିବାର କିଛିଟା ଆଉ କିଛି କଳ୍ପନା ମିଶି କାହିଁକିନା କଳ୍ପନା ନ ମିଶିଲେ ଗପଟାକୁ ଯେଉଁ ସୁନାରେ ଖାଦ ନ ମିଶିଲେ ଗପଟା ସୁନା ଗହଣା ହେଇପାରିବନି କିଛି କଳ୍ପନା ମିଶିଛି ମାନେ ଗଛର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ ଠୁକୁରି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଗପଟି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଗପଟି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଠୁକୁରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ସେ ଗଛ ଫଳିଲାଣି ସେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିతే ମୁଁ ତ 2012 ମସିହାରେ ଭୁଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଚିଠି ବି ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପରେ ସେ ତ ଆମ୍ବ ଫଳିଲା ସେ ମୋତେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫେସବୁକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ବହିରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛର ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁଠୁ ସୁମିଷ୍ଟ ମିଠା ଲାଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଏ ଯିଏ ହେଉଛି ରବି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗଛ ଗପ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ମୋର କାଉ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲାବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗାଁକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଏ ସେ ଝରକା ମୁଁ ରୋଷେଇ ସେ ପଳେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରେ ନା ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମାନେ କରେ ନାହିଁ ସବୁ ସେ କରନ୍ତି ମୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚା ପିଇବି ସେ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ ସେଥିରେ ମୋର କାର୍ପଣ୍ୟ କରେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଠକ୍ 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 ସକାଳୁ ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଶୁଭୁଛି କବାଟ ଖୋଲିଲାରୁ ଗୋଟେ କାଉ ଉଡ଼ିଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଅଫିସରେ ଥାଏ ମୁଁ ଗପ ଗୋଟେ ବନକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ଲେଖିଲି କାଉ ଗପ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଗପ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଗପ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଗପ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକ ସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେ ଗପଟିକି ପଢ଼ିଲେ କିଏ ଡକ୍ଟର ବୀଣାପାଣି ଦେବତା କଲିକତା ଜଣେ କବି ଏବଂ ଆଲୋଚିକା ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ 4-5 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିକି ମୋତେ ପଠେଇ ପୁରା ଡିଟିଭ୍ କରି ପଠେଇଦେଲେ କହିଲେ ଏ ବୁକ୍କୁ ଏ ଗପକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଗପ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଏ ମୋ ଝରକା ପାଖରେ କିଛି ରୁଟି ମୁଢ଼ି ପାଣି ଥୋଇ ଦେଇଯାଏ ଏ ଗପଟି ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ବହୁତ ଗପ ତ ଲେଖିଛି ବହୁତ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଗପକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗପ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏଇଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗପଟି ବେଶୀ ପାଠକ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ମୋର ଗପଟି ଭାରି କାରୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଏ ବିଷାଦ କାରୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖ ସେଇଟା ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କେମିତି ବଦଳିଯାଏ ମଣିଷ ଏକଲା ପକ୍ଷୀର ଉଡ଼ାଣ ଗୋଟେ ଅପାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ତାକୁ ସେ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଧର୍ମ ଦାୟ ଜହ୍ନ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ପାଠକୀୟ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମୋ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାର୍ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶେଷ ଲେଖା ପରେ ଲେଖିପାରିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଟା ଶେଷ ଲେଖା ନୁହଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି ଲେଖା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ହୁଏତ ମୋର ଯାହା ସର୍ବଶେଷ ମୋର ମାନସିକତା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ବା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ବେଳକୁ ସେଇ ଭାବନାଟା ଆସିବନି ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟା ରହୁଛି ସେଇ କଥାଟା ବା ସେଇ ଯେଉଁ କମିଟା ରହିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୋକ ରହୁଛି ମନରେ ଆହୁରି ଲେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଗପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଠକ ପାଖକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା
କିନ୍ତୁ ମୋ ଲେଖାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ୟାଠୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲେଖିପାରିବି। ଭଲ ଲେଖିବାର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଯଦି ଯୋଉ ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଯୋଉ ଦିନ ଭାବି ନେବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖା ମୋର ସେଇ ଦିନଠୁ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ପୃଥିବୀରେ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ମୋତେ କୌଣସି ଲେଖକ ତାର ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ଲେଖା ଲେଖିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ସେ ଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଚାହିଁନଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯୋଉଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ଏ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯୋଉଭଳି ଜୀବନଟେ ପାଉ, ସେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖକ ଆଦର୍ଶ ଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଇକି ରହୁ, ଦେବତା ହେଲେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅସୁର ନ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ମୋର ଲେଖକୀୟ ଆଦର୍ଶ। ମଣିଷର ଅସୁର ନୁହଁ, ଦେବତା ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଠି ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେଉନି, ଅସୁର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କିଛି କବିତାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବା କି? ହଁ, କବିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କବିତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଗପରେ ଟିକେ ମଗ୍ନ ହେଲି। ଗପ ଲେଖୁଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗପ, ଲେଖିବି ଗପ ହିଁ ଲେଖିବି। ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନ ସାହସ କରୁଛି, ମାନେ ଏପରି ଲେଖିନି। ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ସଖା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ କହିଲେଣି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଜୀବନ ଲେଖିବୁ, ତ ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନୁହଁ। ତଥାପି ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ସମୟ, ଗୋଟେ କାଳଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଉପନ୍ୟାସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖେ, ଯେହେତୁ କବିତା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ, ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସୃଜନ ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଲେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? କବିତା ମାନେ ସନେଟ୍ ଲେଖୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦିନେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭୂତିତ ମିଶ୍ର, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିକି ଦିନେ ମୁଁ କବିତା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି ମୋର ପିଲାବେଳେ। ଏବଂ କିଛି ଲେଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସନେଟ୍ କିଛି ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଗପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଅଳ୍ପ କଥା ଭିତରେ, ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ ଚେତନାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଣିଯାଇପାରେ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପରେ 51ଟି ଛୋଟ ଗପ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ 101ଟି ଛୋଟ ଗପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଛୋଟ ବହୁ ପେପରରେ, ଖବରକାଗଜ, ସମ୍ବାଦ, ପୁରାତନ ପତ୍ରିକାରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଛି ବାହାରିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁ ପରିଚିତ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଗପ। ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଗପ ପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗପ ଲେଖିଲି, ଟିକେ ସାହସ କଲି। ଛୋଟ ଗପ ପ୍ରଚୁର ଛୋଟ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଣିବେ ଦର୍ଶକ? ସାର୍ ବୋଧେ କିଛି ଲେଖା ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ କବିତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସନେଟ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କବିତାଟି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ଦିନେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଟିକେ ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଭାରି ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍କା ସର୍ପିଳ ବଙ୍କା, ଗତି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଭାରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ତା 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସନେଟ୍ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ହେଉଛି କବିତାଟା, ସବୁ ସନେଟ୍ ନଈ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଠ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାହାଡ଼ର ପାଦ ତଳେ ବହୁଥାଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ, ସେ ନଈର ତରଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥାଏ ପାହାଡ଼ ତା ମୁହଁ। ସେ କେଉଁ ଇଲାକା ବା ମୋ ନଜର ମୋଟେ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଛି ତା କଥା, ସେଠି ଖାଲି ଝରୁଛି ତା ଲୁହ। ଲୁହରେ ବତରୁ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର 2 ଆଖି, କୋହରେ କୁହୁଡ଼ୁ ଥାଏ ବେଦନାର ବିଧୁର ହୃଦୟ। ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ୱଳନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିରିମାଖି, ଦୁଃଖର ପ୍ରବାହ ତାର କଳ କଳ କୋଳାହଳମୟ। କାହାର ଏ କାରସାଦି କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ, ଫିସାଦର ଫଇସଲା କରିଛି ସେ ଭାଗ୍ୟରେଖା ଟାଣି। ସହିବାକୁ ତିଆରିଛି ଲୁହମଖା ଦୁଃଖ ପ୍ରବିତ, ଗାଇବାକୁ ଦେଈଶ୍ୱର ସୁର ଦେଇ କରୁଣ ରାଗିଣୀ। ଜୀବନ ଯେମିତି ଅବା ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ଥାଏ, ଜୀବନ ଯେମିତି ଅବା ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ଥାଏ, ନଈ ବି ସେ କଥା ବୁଝେ, ଲୁହ ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ, ଲୁହ ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। वाओ बहुत सुंदर सर बहुत सुंदर आपनकर कविता सतरे आमे प्रथम थर पे आपनक मुहर जते सीधासलख शुणुछु बहुत सुंदर लागुछि शुणिबा पई आ जते आपण कोनोसी जगह को जानती हठात आपनक माइंड को सर आसे सेठी ही लिखिबा आरंभ करन ना 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 मुसिबी देखा सेटा बड़ ऑब्जर्वेशन थाए मो अवचेतन सेटा थाए माने गोटे गोटे गप एमिति वर्षे परे लिखिछि गोटे गोटे गप गोटे रात्रि भी साथ देछि गोटे बरफ गप जोटा कथा बात गोटे रात्रि लिखिछि बहुत बड़ गप किंतु एमिति गोटे स्पॉन्टेनियस फ्लो आसिला
ରାତି ପାଇଗଲା ଗପ ସରିବ ପ୍ରାୟ ରାତି ସରେ ଗପ ସରେ ବି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥିବ ଏବଂ ସେଟା ଅବଚେତନରେ ଥିବ କେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ମାନେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୁହେ ସେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଗପ ଏବଂ କବିତା କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏବଂ ଗପଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା କବିତାଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ସେଟା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସେ ଏବଂ ସେ ଗପ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ସିଏ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଆସେ ମୋର କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 100% ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ଆପଣ ତଡ଼କା ତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲେଖିବା ବେଳେ କେତେ ସମୟ ସାର୍ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ କବିତା ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତା ବିଷୟରେ ନା କବିତା ମୁଁ ଗପ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭିତରେ ଗପ ହିଁ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ମୁଁ ଜମା ପରିବାର ମନସ୍କ ନୁହଁ ହେଲା କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ମୁଁ ଗପ ଥାଏ କବିତା ଥାଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଭାବୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାସ ମାସ ଲାଗିଯାଏ କି ଯଦି ହଠାତ୍ ଆସିଲା ବି 2 ଦିନ ଗପ ବି ଲେଖିଦେଇପାରେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରେଟ ଲେଖି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ପିଲାବେଳର ଜୀବନ ସେ ପିଲାବେଳର ଚାଲିଚଳନ ଏସବୁକୁ ନେଇ କେବେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପ ଭିତରେ ମୋତେ ହିଁ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ହିଁ ତାର ନାୟକ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଭିତରେ ଲେଖକ ନିଜକୁ ହିଁ ଲେଖୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ହିଁ ବୋହିକି ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ସେଟାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଲେଖକ ଗପ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତର ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ସେ ଜାଣି ୟା ଭିତରେ ଲେଖକ କେତେ ଅଛି ତାର କାରୁଣ୍ୟ ତାର ବିଷାଦ ତାର ପ୍ରେମ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ତାର ଅଭିପ୍ସା ତାର ଅସନ୍ତୋଷ ତାର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ପାଲଟିଗଲେ ଜଣେ ଲେଖକ ପାଲଟିଗଲେ ବାବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ଏବଂ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ରବି ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ କେତେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ପତ୍ରିକା ଦେଖିଲେ ମୋତେ କହନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବନି ଏବେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସବୁ ତୁ ଲେଖାଲେଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବନ୍ଦ କର ଲେଖାଲେଖି ବନ୍ଦ କର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବନା ଯାହା କରୁଛୁ ଦିନ ବାପା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ନା କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗପ ଲେଖିବା କବିତା ଲେଖିବାରେ ଚାକିରି ତା ଭିତରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସହିତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ହେଇଛି କି ଲେଖିବାରେ ନା ହଁ ହଁ ବହୁତ ବାଧା ଆସେ କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଜବ୍ ସହିତ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବାସ୍ତବରେ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟକତାରେ ସେ କଲି ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ଇଏ ଯଦିଓ ମୁଁ ଗପ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ସମୟରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି ତା ଭିତରେ ମୋର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହିଁ ଗପ ଲେଖିଲି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଖକର ଅସନ୍ତୋଷ ଅବଶୋଷର ପ୍ରତିରୂପ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ଚାଲିବେ ହାତ ଥିଲେ ଲେଖି ହୁଏ ନା ସମସ୍ତେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିପାରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା ସେଇ ଲେଖକ ହେବ ଯେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଯେତେ ଦେଖିବା ସେତେ ଆମେ ତ ଲେଖିବା ନା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ କନସେସନ୍ ପାଇବା ଏବଂ ସମାଜର ଚିତ୍ରଟି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଦେବା ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ବି ନେଇ ଲେଖିଛି ସେ ଯେ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ତାର ସମାଜର ଚିତ୍ର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖ ଅବଶୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହା ନଥିଲେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବ ତା ସାରା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା ଯୋଉଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ନୃତ୍ୟ ହଉ ସେଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଠି ନୁହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଆସିବ ଲେଖକ ଏଥର ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ମାନେ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିଥାଏ କେହି କହିନଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ କହିନଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ପୀଡ଼ାଟି ଆଣିଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ମାନେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିପାରୁନି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖିପାରୁନି ସବୁ ସୁଖ ପାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୋତେ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପୀଡ଼ାଟି ସାର୍ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି ଆପଣ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥିବେ ଲେଖାରେ ଗପ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହୁଥିବେ ଆପଣ ଶୁଣୁନଥିବେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି କେବେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେତେବେଳେ ଚାଟି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ ଚାହା ରହିଲା କହିଥିବେ ମୁଁ ତ
ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଚା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ଘରଟେ ପରେ ଆସି ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଚା ପିଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଚା ଥୋଇଥିଲେ କି ମୋତେ ଖିଆଲ ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ ଲେଖକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଲେଖାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଆହୁରି ସୃଜନଶୀଳତା ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଲେଖାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ପଢ଼ିବା? ସେମାନେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଳିରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲି, ପାଠ ବହି ତଳେ ମୋର ସବୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଗପ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ପଛ ବେଞ୍ଚ ବସି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବି, ଗପ ପଢ଼ିବି, ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାଡ଼ ପ୍ରବଳ ଖାଏ। ମାନେ ମାଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ଖାଇଛି ମୁଁ। ହଁ, ସେ 70-80% ମାଡ଼ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରବଳ। ଏବଂ ଭାବୁଛି ସେ ମାଡ଼ଟା ହିଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା 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 ମୋ ପିଲାଦିନର ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅବୋଧ ପଳର ଯେଉଁ ଜୀବନ କେମିତି ଗଢ଼ିବି ଜାଣିନଥିଲି ଏବଂ ଜୀବନ କେମିତି ଗଢ଼ି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟି ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାରିଛନ୍ତି, ବାପା ମାରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଖାଇଛି, ଏଇଟା ଅମଣିଷ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଗାଁରେ କହନ୍ତି ରବି ବଦର ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଟା ପୁରା ବାତରା, ଗଲା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, କେତେ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଛି, ପିଟିଛି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ରବି ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ଟି ଏବଂ ଗାଳିଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାଡ଼ ଗାଳି ହିଁ ପାଠ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପଢ଼ାଟା ଯୋଉଠି ଆପଣ ବହି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହି ଭିତରେ। ପଢ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କଳା ଆଖର ମୁହଁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏତେ ବାଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପୀଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ ଲେଖେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି କି ଆଉ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି? ଜୀବନର ମଣିଷ ଜୀବନର ତ ଅବଶୋଷ ତ କମ୍ ନଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ତ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ଏବେ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକୁ ଏତେ ପରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଆପଣ ପରଖିଛନ୍ତି? ନା ସାହିତ୍ୟ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ କରି ଆଜିକା ପିଢ଼ିରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ବେଶୀ। ହଁ, ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ୟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର, ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମନେକର ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, କିଏ କ'ଣ ହେଲୁ ସେ କଥା ବୁଝେନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଟିଚର ଥିଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନା 2ଟି ପିଲା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମଠାରୁ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଇଆ ହେବ, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାଠୁ ନର୍ସରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସେତେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚରିତ୍ର ଭାଷା ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାହିତ୍ୟର ଅବହେଳିତ ହେଉଛି। ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବଣତା କିଛି କିଛି ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଆଉ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାଟା ଥିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସିଏ ଆକାଂକ୍ଷାଟା ନାହିଁ। ଚଟାପଟ ଧର୍ମୀ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ସାର୍, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ମାନେ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ, ସମୟର ଅଭାବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଚଟାପଟ ପାଇ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପିଇଦେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପଢ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏତେ ବଟା ବହି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଟି ବୋତଳ ଏତେ ବଟା ବହିଟା ତାକୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଲେ, ମୋ ପୁଅ ମୋର ଯେଉଁ ବହି ଟୋଟାଲ ତ ପଢ଼ି ସାରିବେନି। ମୋର ପୁଅ 2 ଜଣ, ମାନେ ଜଣେ କଳାର, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନର, ଜଣେ ହୃଦୟର, ଜଣେ ମସ୍ତିଷ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଇ କଥାଟି ସାର୍ ମୁଁ ବି ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆପଣ ହିଁ ଜଣେ ଲେଖକ ପାଲଟିଲେ, ଗାଳ୍ପିକ ପାଲଟିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାପ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅଟି କଳାର, ସେ ହୃଦୟର ଭାରି ହୃଦୟବାନ, ଆଜ୍ଞା ସାନ ପୁଅଟି ବିଜ୍ଞାନର, ସେ ମସ୍ତିଷ୍କର କଥା କରେ।
ତେଣୁ ମୋ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଡ଼ ପଢ଼େ ଇଏ ପଢ଼େ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବାପା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଗପ ତାକୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଗପ ତା ପଢ଼ିକି ମୋ ପୁଅ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇପାରିବିନି ନା କାରଣ ଆମ ପିଢ଼ିରେ କେହି ନଥିଲେ ଲେଖକ ଆମ ବଂଶ ବୁନିଆଦରେ ମୁଁ ହେଲି ଏବଂ ମୋର ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପୁଅ ଲେଖକ ହେବ ସେମିତି କିଛି ଆଶା କରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଅଟେ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ବହି ପଢ଼େ ବହୁତ ଭଲ ନୋବେଲ ପଢ଼େ ମୋତେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଆସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ନୋବେଲ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦିଏ ଏବଂ ମୋ ଗପ ପଢ଼େ ଏ ଭାବନା ତ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ବା କବିତା ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଶୁଣଉଥିଲି ପତ୍ରିକା ଶୁଣଉଥିଲି ତାପରେ ଦେଖି ପତ୍ରିକା ଜାଣିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଲେଖକ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜପ କାମ ଦାମ କରିକି ଇଏ ଗପ ଶୁଣିବାର ମୋର ମାନସିକତା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମୋର ଶାନ୍ତି ସକାଳୁ ଏକରି କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କହେ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼େ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଯାଏ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପାଠକଠୁ ମୁଁ ଇଏ କରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖି ତାକୁ ମାନେ ମୋ ଗପଟା ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତର କାରଣ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏଇନା ଘର କଥା ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଥିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ମୋଠୁ ଭଲ କେହି ଗପ ଲେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ କରୋନାର ସମୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସର ଜମୁଥିଲା ଏବଂ କବିତା ପାଠ ହୁଏ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି କେମିତି ସାର୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି କି ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ହେବ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେତେ ପ୍ରିୟ ଲେଖକମାନେ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ କଳାକୃତ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କଳାହାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଅବସାଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଥିଲା ସଦ୍ଭାବ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ନିଜର ଲୁହଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି ହସଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି ମୁଁ ହସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ହସିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଠକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ହସିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ହସିଲେ ଆପଣ ସେ ହସିବେ କି ଠୋଠ ହସିଲେ ଜାଣି ସେ ହସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଠୋଠ ହସ ନୁହେଁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ହସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ରେ ସେ କାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି କାରଣ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଏତେ ଅବଦମିତ କରିଦେଇଛି ବିଷାଦିତ କରିଦେଇଛି ସ୍ୱରକୁ କଣ୍ଠକୁ ଏତେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଆଉ ହସ ନାହିଁ ସେ ଉଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଅନେକ ସମୟ ମିଳୁଥିବ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁଥିବ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମୟ ମିଳୁଥିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ କବିତାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଏଇ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ସମୟଟା ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବି ଟିକେ ଲେଖିବି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଲେଖିବି ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଥା ସମର୍ଥ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିବି କବିତା ନା ନୂଆ ଗଳ୍ପ କିଛି ଆସୁଛି ଗପ କବିତା ମୁଁ ସାମୟିକ ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ଗପଟା ହିଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଖେ ଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସମୟ ଆସିଲାଣି କିଛି ଗପ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ଅଛି ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଗପ ଅଧା ରହିଛି କି ଲେଖା କିଛି ଅଛି ଅଛି ହଁ ଅଧା ଅଛି ପୁରା କରିବେ ପୁରା କରିବି ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖକ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫ୍ରି ନ ହେବ ତ ଭାଷାର ବୋଧତା ମଧ୍ୟ ଆସିବନି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ ସରସ ନୁହଁ ଆପଣ ହସଟା ଯଦି ସରସ ନୁହଁ ଆପଣ ହୃଦୟଟା ସରସ ନୁହଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଅଧା ଲେଖାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେ ଅଧାରେ ରହିଲା ଲେଖିପାରିଲେନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଥାଏ ମନରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ନେଇକି ଆପଣ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଭାବନାଟା ରହିଥାଏ ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ନା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଗଲା ଆସିଲାନି ସେ ଭାବନାଟା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଭଲ ଆସିପାରେ ଖରାପ ବି ଆସିପାରେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଗପଟା ମୋ ଯେଉଁ ଧାରଣା ନେଇ ଗପଟି ଚାଲିଥିଲା ମୋତେ ସେ ଚରିତ୍ର ଘଟଣା ମାନେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିଲି ଭଲ ଇଏରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ଯାହା କିଛି ଗଳ୍ପ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି ବା ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସରରେ ମୋତେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଶା